Okay, a very good morning to all of you. Uh, Namaskar and very good morning. We are in the subsequent lecture and with the consecutive Thursday. On behalf of SSIP Committee, Gujarat Arts and Science College, Dr. Chaitanya Jha, welcome you all with our coordinator professor, Professor Nisit Modi and Professor Mitesh Patel. Dear friends, today we will have a lecture on career in entrepreneurship or with a question that can entrepreneurship be a career. We are having Dr. Ronak Ekadia as our guest speaker today on the same topic. Dr. Ronak Kadia is an experienced academician and robust researcher with a demonstrated history of working in the education management with an incline in the training industry. He has earned and he has completed his D.Pharm, that is Doctor of Pharmacy, from KSB University and postgraduate diploma in management from BK School of Business Management, Gujarat University. Dr. Karia is skilled in pharmacology, clinical research, project management, leadership, customer service, SOPs, documentation and strategic planning. He has also 1 year experience in pharmacovigilance, that is called literature monitoring sector. He has completed his dissertation in the diabetes and research area interest in the respiratory disorder, cancer, organ donation, drug abuse, etc. He has received 2 research grant that is having the worth 94,000 and second one is that is called for 5,000. He has bagged few certification like global health and development, that is called 1 month research program from IIT Gandhinagar, GCP, quality management system, Microsoft Office, etc. He has also got an opportunity to share his knowledge and deliver talk for the honorable judges, High Court, Chetak and Blank Commodities, Government Official Department, universities, etc. on various topics. The work got embedded with few awards like Youth Icon Award, NCB Government of India, Excellence in the Training from the Government of Gujarat, Excellence in the Leadership from KSB University. At present, Dr. Karia is an assistant professor at A1 Pharmacy College affiliated to Gujarat Technological University, and he has having the other responsibilities like program officer, national service scheme. He's coordinator, SSIP cell and social media marketing. He's also head the event and photography committees. He has, as I told, that he has completed his work from 2018 to May 2019 with the Pharmacovigilance Associate at Apsar Life Science Private Limited. He has lots of publication on his name. He has professional affiliations like registered pharmacist from the Gujarat State Pharmacy Council, SSIP expert and mentor, Sri ML Gandhi College Campus, Modasa. He is associate at Dr. APJ Abdul Kalam Center, Gujarat State Branch. He is also contributing NSS and NCC, Scout and Guide, NGO and other organization. Dear friends, we are having such an eminent professor, such an eminent speaker today on the topic of careers in the entrepreneurship. So welcome, sir. I over to Dr. Karia, sir. Welcome, sir. Okay, very good morning, everyone. Thank you so much, Chaitanya sir, for a wonderful long introduction. I think I can say detailed one, complete. I would say to start with the introduction itself, guys, that it take a minute or 2 minutes or more than maximum 3-4 minutes for a eminent personality to get introduced or a young dynamic individual to get introduced. So, but it took many years for me to earn this kinds of credentials. એટલે સમય લાગી જાય છે આ બધું કમાવામાં, બટ ફક્ત 3 થી 4 મિનિટ લાગે છે એક વ્યક્તિને એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં બેઝિકલી. સો યુ માઇટ બી વન્ડરિંગ કે આજે આપણે શું શીખવાના છે, વોટ વિલ ગોના લર્ન. આજે પાછો એક પેલો બોરિંગ લેક્ચર હશે, ખબર નહીં. આજે અમારા સરે, મોદી સરે, ચૈતન્ય સરે કમ્પલસરી અટેન્ડન્સ કરી હશે એટલે અમારે આવવું પડે છે. ખબર નહીં ડોક્ટર રોનક કોણ આવી ગયા છે, નામ રોનક છે પણ રોનક બિલકુલ નહીં લાવે. આઈ ડોન્ટ નો વોટ વિલ હેપન એન્ડ બ્લા 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 બ્લા. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. બેઝિક્સ આજે આપણે જે શીખવાના છે that is completely different. The session will be completely live, not on YouTube but in real sense. You will feel the session sitting at your home or college or campus, wherever you are. At least એક ટાઈમ તો ફીલ થશે કે ના, business is something different than what we are expecting.
because I will put the real insights of the business, what exactly it is all about. I would like to share the screen. Is it visible to everyone? Yes, 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 sir. Yeah, okay. So, સર ફૂલ as સ્ક્રીન કરી નાખજો સર. just a Screen with moment here. Just a moment. Okay. So today we'll see the startup scenario, the key facts, leadership, and how you can contact me further. So basically, તમારે બધાને એવું છે કે startup and startup is going on. Is it the slide is changed? Slide change થઈ છે? હા Yes, sir. થઈ yes. Okay, good. Okay, so that we'll see into the startup. I know many of you are thinking about innovations. You have idea, you have a very basic goal, business plan that is completely different that you need to make it out. Funds, definitely it will take time. A good team is necessary, and it will take a time for an elevation that is necessary in the business. તો સૌથી પહેલા બિઝનેસની અંદર શું જોઈએ? પહેલા તો આઈડિયા જોઈએ છે. આજે મારે આ કરવું છે, કાલે મારે પેલું કરવું છે, ટુમોરો સમથિંગ ડિફરન્ટ એન્ડ નેક્સ્ટ ડે કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ. એવરી ડે વી આર હ્યુમન બિંગ્સ. આપણે એક નવા આઈડિયાઝ આવે છે, હજારો આઈડિયા આવે છે આપણી વચ્ચે, એન્ડ વી આર કમ્પ્લીટલી કન્ફ્યુઝ. આપણે આ સ્ટાર્ટ કરીએ, પેલું કરીએ, XYZ કરીએ, ભણીએ, કોલેજ જઈએ, ટ્યુશન્સ જઈએ, ઓર શુડ લુક ફોરવર્ડ ફોર અ જોબ. I would just simply say, look for only one idea and start working on it, or get incubated anywhere, wherever it is available in your institute, your college, or your university. Then try to expand it. It is observed, અત્યારે એવું જોવા મળે છે કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ને એવું લાગે છે કે they are into the innovation, but in real sense they are into the business. There is a huge difference between innovation and business. Basically બિઝનેસ એટલે શું? બધા કરતા હોય અને આપણે એ જ બિઝનેસ કરીને પૈસા કમાઈને ઘર ચલાવીએ. That is business one basically. Innovation is complete different. જે કોઈ ના કરતો, that is something different. That will say what is difference also, how we can go ahead. બટ આ બધું જ કરવા માટે એક ડિસ્ટર્બ છે ને, આખા ઇનોવેશન સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં બહુ જ મસ્ત શબ્દ આવી ગયો છે. વોટ એક્ઝેક્ટલી ડિસ્ટર્બ ઇઝ ઓલ અબાઉટ બેઝિકલી, વિલ સી ઇટ. સો પહેલાં આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પહેલાં ટેક્સીઝ હતી, ઓકે, અને અત્યારે હાલ સિમ્પલ ઓલા અને ઉબર આવી ગયું છે. કેમ? આપણે બધાને ફટાફટ કામ, એક્સેસ, ઇઝીલી અવેલેબલ ઓન મોબાઈલ ફોન. સો ડિસ્ટ્રપ્શન હેઝ અકર્ડ ઇન ટેક્સી સર્વિસીસ. ગ્રોસરી, કોરોનામાં ગ્રોસરી Kindle પર બુક્સ આવે છે. Okay, am I visible? Okay, on Kindle you are getting so many books. So आपको डिस्टर्ब થઈ ગયું છે. પહેલા હોટલ્સ આપણે જોવા જવું પડતું હતું. I don't know what. And am I audible now, guys? સર તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે વચ્ચે વચ્ચે. નાઉ ઇટ ઇઝ ફાઇન. હવે ક્લિયર છે સર. I'm really sorry for the internet problem. Go ahead, sir. Now it's clear. Okay. So there was a huge change in the restaurant sector also basically. The time has completely changed. Okay. પહેલા રેસ્ટોરન્ટ્સ આપણે જવું પડતું હતું. Now we order the food at home. તો ન્યૂઝપેપર્સમાં પણ એવા ચેન્જીસ આપણને જોવા મળ્યા છે. પહેલાં આપણે ન્યૂઝપેપર્સ ફિઝિકલ આવતા હતા. નાવ કોરોના પછી ન્યૂઝ પર હાર્ડલી ફિઝિકલ્સ આવે છે. વોટ્સએપમાં વી હેવ અ ગ્રુપ્સ વેર યુ ગેટ અ ડેલી ન્યૂઝ અને બ્રોડકાસ્ટિંગ મેસેજ મળતા હોય છે બેઝિકલી.
So this are the leading startups. Once upon a time, a long back 5 years પહેલા હતા. સો આ જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ આપણે જોવા જઈએ ને તો બેઝિકલી આ આપણા જેવા વ્યક્તિઓ જ બનાવેલા છે. સો હુ આર ધીસ પીપલ? દે આર લાઈક અસ ઓનલી, હુ ટેક અ બર્થ, start working, start learning, go to preschool, then school, college, adult and old. Life આ જ છે, આના સિવાય બીજું લાઈફમાં કંઈ એટલું કોઈ મોટું નથી. It is how we live the life that is important basically. It is observed that ઘણા લોકોને એવું લાગતું છે મૂવી જોયા પછી કે યાર આ જો રણબીર કપૂરની લાઈફ કેવી છે, સી ધીસ લાઈફ ઓફ હીરો. આપણને એવું લાગે કે એમની લાઈફ આપણા કરતાં સારી છે, તો થિંગ્સ આર કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ. એવું નથી હોતું. દે ઓલ્સો eat 2 times, we also eat 2 times. Now if I ask you people who is more powerful in this picture, there will be a question mark in your everyone's mind. Simple question છે, એક आसान सा सवाल है, इस चित्र के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? આ चित्रमा વધુ शक्तिशाली व्यक्ति कौन છે? हाथी अथवा माणस? जो इंसान जो हाथी पे बैठा है वो शक्तिशाली है या फिर हाथी is more powerful? Many of you would answer a man, many of you answer an elephant. In a real sense, the elephant has a huge power compared to human beings. They can throw away in a single kick to such kinds of human beings. એક સાથે 10 વ્યક્તિઓને ઉડાડીને ફેંકવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય છે. પણ આ સિનેરિયોમાં the man has played with the mindset of the element. So business is all about the mindset basically. Business is all about the mindset. આમાં ફર્ધર જો વાત કરીએ ને, તમારી જોડે પણ આવું જ થાય છે. તમે પણ હાથી જ છો, બટ તમારી સરાઉન્ડિંગ દુનિયા જે ખાલી લાઈટી લઈને ફરે છે ને, તમને ટ્રેન કરી દીધા છે કે આવું જ કરવાનું. It is not so, guys. You need to break the past, you need to break the mindsets, erase the myths and move forward. કઈ રીતે? આમાંથી ઘણા એવા વ્યક્તિઓ હશે આખો દિવસ રો રો કરતા હશે. મેં જોયા છે, મેં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને જોયા છે, યાર આ ક્યાં એડમિશન આવી કોલેજમાં મળી ગયું, આ અમારા મોદી સર છે, આ ઝા સાહેબ છે, આખો દિવસ લેક્ચરમાં બોર કરે છે, આજે રોનક સર પણ આવ્યા છે, એ પણ બોર કરી રહ્યા છે. સો ઉદાસ સિંહ આખો દિવસ રોતડા રોવે પોતાની લાઈફમાં. સેકન્ડ ઇઝ હેપી સિંહ. કેટલું એ ટેન્શન હોય, સબમિશન અરે નથી થયું, વર્ષનું એક્સટેન્શન, ઓલવેઝ હેપી. બટ ઇટ ઇઝ નોટ સો. તમારે ઓલવેઝ ઉદાસ કે ઓલવેઝ હેપી રહેવાની જરૂર નથી. બટ યુ શુડ બી અ રોકેટ સિંહ. વાય રોકેટ સિંહ? રોકેટ સિંહ વોઝ અ પરફેક્ટ પર્સન ઇન ધ મૂવી એન્ડ he was bringing a perfect solution to each and everything. દરેક વસ્તુને પરફેક્ટ સોલ્યુશન લાવતા હતા. Each and every answer was being answered properly in a logical manner and a realistic manner. અમુક પ્રોબ્લેમ્સને એક્સેપ્ટ કરી લેતો હતો એ પર્સન. સિમિલરલી યુ નીડ ટુ ઓલ્સો એક્સેપ્ટ સર્ટન થિંગ્સ. હી સ્ટાર્ટેડ હિઝ કરિયર વિથ અ જોબ. એને જોબ કરી, ત્યાંથી બિઝનેસ કર્યો, ત્યાંથી ક્લાયન્ટ્સ લીધા. બટ આપણે એવું ના કરાય ઇન રિયલ સેન્સ. મૂવિંગ ફોરવર્ડ, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ વિચ વે યુ લુક. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ વિચ વે યુ લુક. આપણે બધા બસ એ ઉદાસ 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 કે આ જ લાઈફ છે, કોલેજમાં જવાનું, રખડપટ્ટી કરવાની, ફરવાનું, અટેન્ડન્સ પૂરા એમ પાછું આવી જવાનું. લાઈફને એન્જોય કરો ગાઈસ. અત્યારે યુથ છો, એજ સારી છે, આ એજ પછી ક્યારેય નથી આવવાની. સો અરે પલટ તેરી ખુશી તો ઇધર હે. જસ્ટ ચેન્જ ધ વે યુ લુક. આપણે બધા હ્યુમન બટન્સ જેમ કામ કરીએ છીએ, જે આપણને શીખવાડવામાં આવે છે એ જ કરીએ. જેમ આપણે મોબાઈલ અપડેટ કરીએ છીએ ને, સિમિલરલી વી નીડ ટુ અપડેટ આર વર્ઝન. ને અપડેટ કરવા માટે અમે તમને આજે અહીંયા આવ્યા છે બેઝિકલી. પહેચાન કોણ મેં કોણ હું. આ ચિત્રમાં તમે હનુમાનને જોઈ રહ્યા છો બેઝિકલી. યુ માઇટ બી સીંગ હનુમાન ઇન ધીસ. ઓકે, અને હનુમાન જોઈને તમને એક જ વસ્તુ આવશે કે વન ઓફ ધ મોસ્ટ પરફેક્ટ એન્ડ ડિવોટેડ ટુવર્ડ્સ રામ ભગવાન. બટ હી વોઝ વન્સ અપોન અ ટાઈમ હી વોઝ ઇન વેરી ટ્રબલ. જ્યારે લક્ષ્મણને તકલીફ પડી હતી ત્યારે તો એને જડીબુટ્ટી લેવા મોકલ્યો હતો. તો વોટ હી ડીડ ઇઝ દેટ, એને ખબર જ ના પડી કઈ જડીબુટ્ટી છે, બધું લઈને આવતો રહ્યો. સો એની એ સ્માર્ટનેસ હતી. જ્યારે ખબર ના પડે, બરાબર છે, ત્યારે બધું ના કરવું જોઈએ. વી શુડ આઈડેન્ટિફાય. આપણે એવા કન્સર્ન પર્સન જોડે જવું જોઈએ. તો એને શું કર્યું, આખું પહાડ લઈને આવ્યો કે ભાઈ વૈદજી આમાંથી ઋષિ તમારે જે પણ હોય દવા એ લઈ લો તમે. સો
So he looked forward for a perfect person to give a solution. આજે મારી લાઈફમાં ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ આવતી હોય છે. So what I do is that I look forward for a mentor, I look forward for a guide. Know yourself, basically. સૌથી પહેલા know yourself આવશે. I know what I know. I know what I don't know, and I don't know what I don't know. I know what I know. I know what I don't know, and I don't know what I don't know. તમને ખબર હશે કે આ વસ્તુ મને આવડે છે, આઈ એમ બેસ્ટ એટ ધીસ. તમને એ પણ ખબર હશે આ મને નથી આવડતું. અને ઘણી વસ્તુ એવી પણ હશે જે તમને ખબર જ નહીં કે આવી પણ થાય છે. તમે યુએસ જોયું છે, કદાચ ના પણ જોયું હોય. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે યુએસ નથી. તમે જાપાન નહીં જોયું હોય, ઇટ ડઝન્ટ મીન કે જાપાન નથી. તમે કદાચ બીજા રાજ્યોમાં નહીં ગયા હોય, ઇટ ડઝન્ટ મીન કે બીજા રાજ્યો નથી. પણ વિશ્વમાં એવા ઘણા બધા દેશો છે જેના નામ પણ તમે અને મેં સાંભળ્યા જ નહીં હોય. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે નથી. પણ સૌથી પહેલા આપણે એ બધી વાત સાઈડમાં મૂકીને જે કામ કરવાનું છે, that we should know ourselves. Whether we wanted to do a job, whether we wanted to do business, or whether we want to start a startup, or anything that we wanted to do, we should have a basic command on ourselves. ઇન્ટરવ્યુમાં શું પૂછે, ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોરસેલ્ફ. મને આ ક્વેશ્ચન આવી જાય ને, આઈ એમ ડેમ શ્યોર, આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર કે 50% સામેવાળાને ઇમ્પ્રેસ કરી દઈએ ત્યાં જ. मंजिले मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. आई अगेन रिपीट, मंजिले मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. તમે એ ના એ જ લાઈફ જે ચલાવો છો એમાં ચેન્જ લાવો. હાઉ ટુ બ્રિંગ દેટ ચેન્જ, દેટ વી વિલ સી. હવે સિમ્પલ કન્સેપ્ટ આપણે વાત કરીએ. કોવિડ-19માં ભારત દેશ અને બીજી કન્ટ્રીઝમાં, બીજી બધી કન્ટ્રીઝ નવી હોસ્પિટલ કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માંડી, નવા આખા કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગ્સ બનાવવા માંડી. આપણે શું કર્યું? આપણે ઇન્ડિયામાં લોકડાઉન દરમિયાન સ્ટાર્ટિંગ માર્ચ એપ્રિલમાં જે પાર્કિંગ પ્લોટ્સ મહાનગરપાલિકા કે નગરપાલિકાના બનાવેલા આવેલા હોય, આપણે એને હોસ્પિટલમાં કન્વર્ટ કરી નાખી. ઓલ્ડ રેલવે ટ્રેક્સને હોસ્પિટલમાં કન્વર્ટ કરી. ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ક્રેપ કન્સેપ્ટ. This is the best example for the boot scrap concept. તમારી જોડે જેટલું અવેલેબલ છે એમાંથી ચલાવો અને એને પરફેક્ટ યુઝ કરો. લાઈક અ વેસ્ટ ફ્રોમ ધ બેસ્ટ. ઓકે, તમારે બેસ્ટ બનાવવાનું છે. કઈ રીતે જે પણ છે એને પરફેક્ટ યુટિલાઇઝ કરો. ઓબ્ઝર્વ કરો પહેલાં તો કેટલું અવેલેબલ છે અને એમાંથી તમે યુટિલાઇઝ કરો. રોકેટ સિંગ વેન હી સ્ટાર્ટેડ હિઝ કંપની, હી વોઝ નોટ હેવિંગ એની આઈડિયા. તેને શું કર્યું કે મારા જેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે મેં એને જોડે લઈ લીધા. સ્કેમ આપણે 1993 મૂવી હશે એમાં પણ એવું જ કરે છે ને કે પૈસા નથી પણ વ્યક્તિની જરૂર છે, તો શું કર્યું? એને જૂના મિત્રને યાદ કરે એના. Then the self-management comes into the chapter basically. પહેલા પોતાની જાતને જાણો અને self-management. If you really wanted to know a self-management and learn from academicians, I would strongly say. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને એમ લાગતું હશે કે એકેડેમિશિયન્સને ખાલી લેક્ચર લેવાના હોય. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ સો. બિકોઝ લાઈફ ઇઝ સમથિંગ મોર દેન ધેટ. ફેમિલીને સાચવવાની હોય, લેક્ચર્સ લેવાના હોય, સાથે પોતે પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ હોય, રાત્રે જાગીને પબ્લિકેશન્સ કરવાના હોય, સો મેની વર્ક. ઇવન એક વિદ્યાર્થીની લાઈફમાં પણ ઘણા ટેન્શન્સ હોય. અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાના હોય, ફ્રેન્ડ્સ જોડે ફરવાનું હોય, XYZ. બરાબર છે? જોબ સર્ચ કરવાની હોય. So there are so many things. The first thing which you need to learn is know yourself, then self management. પણ આપણે બધા સૌથી મોટી મિસ્ટેક શું કરીએ છીએ? The biggest mistake that we all make is that we don't interchange the role. We don't interchange the role. હું કહેવા શું માંગુ છું? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું બેઝિકલી. જેમ કે અત્યારે હાલ હું કોલેજમાં છું, તો મારા માટે શું છે બેઝિકલી? મારા વિદ્યાર્થીઓ મને સર કહે છે, બટ ઘરે પણ હું આશા રાખું કે વિદ્યાર્થીઓ મારા પેરેન્ટ્સ કે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ મને સર કહીને એડ્રેસ કરે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ થિંગ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એ શક્ય જ નથી. પછી મિત્રો જોડે જે રિસ્પેક્ટ મને મારા સ્ટુડન્ટ્સ આપે છે, શું મારા મિત્રોએ સેમ રિસ્પેક્ટ આપશે? ના, એ તો મારા પગ જ ખેંચવાના છે બેઝિકલી. દે વિલ પુલ માય લેગ્સ. કોલેજમાં શું હતું, જો આજે પ્રોફેસર થઈ ગયો છે. So something is different.
Similarly, for a person who is my friend in childhood days, એની માટે પણ હું કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ હોઈશ. મારા કલીગ્સ માટે ડિફરન્ટ હોઈશ, ફેમિલી માટે ડિફરન્ટ, ફ્રેન્ડ્સ માટે ડિફરન્ટ. એટલે હું શું કરું છું, બેઝિકલી મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરું. મારું કામ જે કોલેજનું હોય, મારું જે પ્રોફેશનલ, મારી ઓફિસ સાંજે જવાનું હોય, મારું ઓફિસનું કામ, મારા ઘરનું કામ, તો દરેક કામને હું ત્યાં જ છોડીને આવું છું. પછી આઈ હેવ અ વેરી બેડ હેબિટ કે જ્યાં સુધી મારું કોલેજનું કામ પર ડેનું ન પતે ત્યાં સુધી નીકળતો નથી. હું ઘરે જઈને કંઈ જ લોડ લેવા નથી માંગતો. દેટ્સ અ વેરી સિમ્પલ ટાસ્ક. આ મારા લાઈફની હેબિટ છે. This is the thing which I always believe into. Then I always appreciate myself. કે yes, આજે મેં ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજમાં લેક્ચર લીધું. I have shared my knowledge with the students of the arts, science and different stream, different years. I have inspired them. I appreciate myself. Appreciate ક્યારે કરું છું? મને ખબર છે મેં સારું લીધું છે. નથી લીધું તો કેમ નથી લીધું એને જોટ ડાઉન કરું છું. એવું નહીં કે ફિમેલ ખાલી અપ્રિશિએટ હંમેશા કરે, પોતાની જાતના વખાણ કરે, મેલ પણ કરી શકે છે. ઓકે, સો સેલ્ફ મેનેજમેન્ટમાં everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself or herself. આપણે દુનિયાની વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ દિલ્હીમાં પેલા ખેડૂતો આંદોલન કરે છે, બટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ યોર સેલ્ફ. એ લોકો એમનું કામ કરે છે. પીપલ, પોલિટિકલ પાર્ટીઝ આર સપોર્ટિંગ ધેમ. બિઝનેસમેન્સ આર નોટ લિસનિંગ. એમનું કામ કરે છે. એવરીવન ઇઝ ડુઈંગ ધેર વર્ક. આપણે કોઈના કામમાં ટાટિયા નહીં નાખવાના. ટુ બી વેરી ગુજરાતી દેશી ભાષામાં તમને લોકોને સમજાવું છું. નેવર એવર પેનિટ્રેટ ઇન એની અનધર વર્ક. આપણે આપણા કામથી મતલબ રાખવાનો. તો બિઝનેસ કરવો હોય ને તો હંમેશા આટલું જ રાખવાનું. બિઝનેસની સૌથી મોટી લિમિટેશન આ છે કે આપણે બીજાના બિઝનેસમાં ધ્યાન આપીએ છીએ. સ્કેમ 1993 મૂવી ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ફોર ધેટ. હર્ષદ મહેતાની અંદર એમાં એ જ દેખાડેલું છે કે બીજાના બિઝનેસમાં તમે ટાંકીને નાખ્યા, એના દેખાદેખી કરવા ગયા, સો વિલ કમ્પ્લીટલી ફ્લોપ ડાઉન. ઇન્ફોસિસ વોઝ અ રિયલ એક્ઝામ્પલ. એ પણ ત્યારે જ શરૂ થઈ હતી, જોડે જોડે બધું બરાબર છે. બટ સી ઇન્ફોસિસ ટુડે, હાઉ મેની પીપલ આર ધેર. સો હેવ પેશન્સ એન્ડ પોતાના કામથી મતલબ રાખો. સેલ્ફ મેનેજમેન્ટને ડીપમાં આપણે સમજીએ, 3 વસ્તુ આવે છે: અવેરનેસ, રિયલાઇઝિંગ એન્ડ મેન્ટેનિંગ. તો પહેલાં કીધું તમને ખબર હોય તમને શું આવડે છે. નથી આવડતું રિયલાઇઝ કરવું પડશે, એક્સેપ્ટ કરવું પડશે. આઈ હેવ સીન મેની સ્ટુડન્ટ્સ હુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ મેક અ CV ઇન લાસ્ટ યર. બટ મારા ત્યાં, માય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, I have taken a responsibility with the concerned committee that I'll be helping the students throughout all the academic year, beginning from second year. ચાહે 3 વર્ષનો કોર્સ હોય, 4 વર્ષનો હોય, અથવા તો બેચલર્સ પ્લસ માસ્ટર્સ 6 વર્ષનો કમ્બાઇન્ડ કોર્સ હોય. સો મેં રિસ્પોન્સિબિલિટી છે મારા કેમ્પસમાં કે I'll be helping each and every committee member of each and every concerned college. We will help them to prepare a CV and we'll help them to prepare computers. તમને કમ્પ્યુટર નથી આવડતું, લર્ન ઇન મોબાઈલ. બધા જોડે મોબાઈલ છે જ આજે, રાઈટ? પછી એને મેન્ટેન કરવાનું. તમે કોઈ વસ્તુ શીખી જાઓ ને એના પછી એને મેન્ટેન કરતા શીખો. આજે લાસ્ટ યરમાં તમે પ્રોજેક્ટ્સ બનાવતા હશો. આઈ હેવ સિન્સિયરલી ઓબ્ઝર્વ ધીસ થિંગ ધેટ સ્ટુડન્ટ્સે પોતાની લાઈફમાં જેટલું કમ્પ્યુટર યુઝ ના કર્યું હોય ને એટલું પ્રોજેક્ટ્સમાં યુટિલાઇઝ કરે છે બેઝિકલી. સો એ વખતે શું થાય છે કે એ લોકોને આવડે નહીં, બેક સ્પેસ ના ફાવે, ફ્રન્ટ ના ફાવે, પેજ સેટ કરતા ના ફાવે, પણ પછી પ્રોજેક્ટ પછી એમને વસ્તુ આવડી જાય છે. સો વન્સ યુ ડીપ ઇનટુ સમથિંગ ધેન યુ વિલ કમ ટુ નો વોટ એગ્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ. સો રિયલાઇઝેશન ઇઝ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. અને એ વસ્તુ સમજવી પડશે તમારે બધા. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે એ વસ્તુ એ સમજતા જ નથી. અવેર હોય છે કે આ વસ્તુ મને નથી આવડતી, બટ રિયલાઇઝ કરતા જ નથી કે નથી આવડતી તો શું થશે. ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ બેઝિકલી. તમારે પોતાને જાતને સમજવું પડશે, થિંકિંગ પર કામ કરવું પડશે, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ પર કામ કરવું પડશે, લિસનિંગ સ્કિલ્સ પર કામ કરવું પડશે, બોડી લેંગ્વેજ પર કામ કરવું પડશે, ગ્રૂમિંગ એન્ડ પર્સનાલિટી. સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વન સેલ્ફ. આ એક સિમ્પલ ચાર્ટ છે, હોમવર્ક છે. એકેડેમિશિયન છું એટલે હોમવર્ક તો ડેફિનેટલી હું આપીશ જ તમને બધાને, બરાબર છે? તો તમારે આ ચાર્ટ બનાવવાનો અને જોડી વિન્ડો કહેવાય છે. આઈ નો, અધર્સ નો. આઈ નો, others don't know. I don't know, others know. I also don't know, others also don't know. આ એક જોડી વિન્ડોનો ચાર્ટ છે, બરાબર છે? આ તમારે બધાને કમ્પલસરી બનાવવાનો છે.
આજે હોમવર્ક કરજો અને પોતાના રૂમમાં કે ડેસ્ક પર લગાવી દેજો. યુ વિલ ઇઝીલી કમ ટુ નો વેર યુ આર એટ કરંટ સ્ટેટ. અધર્સમાં તમે સ્ટુડન્ટ્સને કમ્પેર કરી શકો, તમારા ક્લાસમેટ્સ છે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે, તમારા કલીગ્સ છે, તમે કમ્પેર કરી શકો છો. ધીસ વુડ રિયલી મેક યુ રિયલાઇઝ વેર ડુ યુ સ્ટેન્ડ અને તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ક્યાં જવાનું છે. બરાબર છે. મને આવડે છે બીજાને નથી આવડતું, અને જે મને નથી આવડતું બીજાને આવડે છે. સો વી નીડ ટુ વર્ક ઓન ધીસ વન. આપણે આ સ્ક્વેર ઉપર કામ કરવાનું રહેશે. અને આમાં ઘણી વસ્તુ આપણને ખબર જ નહીં હોય. ઇનોવેટિવ થિંકિંગ બેઝિકલી. સો ઇનોવેટિવ થિંકિંગમાં ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, મેં ઘણા બધા સેશન્સ ટ્રેનિંગ મેં પોતે લીધી છે લોંગ બેક ટાઈમ ડ્યુરિંગ માય કોલેજ ડેઝ. સો ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ધ ઇનોવેટિવ થિંકિંગ. આવો કોઈ કન્સેપ્ટ હોય દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ. માર્કેટિંગમાં અત્યારે હાલ ઇનોવેશન એવું કંઈ છે નહીં, બટ કહેવાય કે ઇનોવેટિવ થિંકિંગ, બટ એવું હોતું નથી. ઇન રિયાલિટી મેનર ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટુ ગીવ ધ સોલ્યુશન ટુ ધ પ્રોબ્લેમ. એને આપણે ઇનોવેટિવ થિંકિંગ નામ આપી દઈએ છીએ. બટ જો આમાં આપણે જોવા જઈએ, કોઈ ટ્રેનિંગ ચાલતી હોય ને એ બધામાં જોવા જઈએ, તો આને આપણે જો સોલ્વ કરવું હોય, સો ધીસ કુડ બી ધ સોલ્યુશન ફોર ધીસ. બટ તમે લોકો શું કરશો કે આપણે એક પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, કન્ડિશન એવી છે, અને બધા પોઈન્ટ્સને કવર કરવાના છે. તો આપણે શું કરશું, બસ એમાં જ ફર કરશું. સિમિલરલી તમને અસાઇનમેન્ટ્સ મળતા હશે, તમને પ્રોફેસર્સ કહેતા હશે, વોટ વી વિલ ડુ જસ્ટ ગૂગલ. બટ કાન્ટ વી વિઝિટ ધ નિયરેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. આપણે અમદાવાદમાં જ રહીએ છીએ ને, કેટલી બધી જીઆઈડીસીસ છે આપણા ત્યાં. ઇફ યુ વિઝિટ વિલ કમ ટુ નો સમથિંગ મોર દેન ધેટ. એટલે હંમેશા થોડુંક આપણે મહેનત કરવી પડે. જે આપણે દરરોજ જે કામ કરીએ છીએ એનાથી બહાર આવવું પડે. વી નીડ ટુ ટેક અ લિફ્ટ, વી નીડ ટુ ટેક અ જમ્પ, ધેન ઓનલી વિલ થિંક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. See, આજે there are so many people who is seeing me as a successful person in my community, in my college. કે સર તમે થાકતા નથી, કેટલું બધું કામ કરો છો સર, તમે દોડ કોલેજમાં દોડ, પછી દોડ. સાંજે મારા પેરેન્ટ્સ કહે છે કે રવિવારે પણ તું ફ્રી નથી હોતો. ઇવન રિસન્ટલી બેક બિફોર 2 weeks I was અમારી સોસાયટીમાં લાઈક વી વર કમ્પ્લીટલી ક્વોરન્ટાઇન. But I utilize that time in perfect manner. કઈ રીતે? I spent the time with the family also and took the online lectures also. So that is up to you. How you utilize your time is very important. અને એકવાર ફેલ થઈ ગયા, શિટ આ પ્રોજેક્ટ ના થયો, ઓ માય ગોડ આ પ્રોજેક્ટ ના થયો. મારા ઘણા ફ્રેન્ડ્સ છે, ઇવન the person who recommended to this institute, Harshal bhai also knows, and many friends know that I have a huge bag of failures. કોલેજમાં I'm really sorry. Okay. હું ઘણી વાર ફેલ થયો છું, બટ આઈ હેવ નેવર એવર સ્ટોપ ટ્રાઇંગ બેઝિકલી. રિયાલિટીમાં શું હોય છે બેઝિકલી, આપણે લેટ્સ ટોક અબાઉટ. તમારી જોડે બહુ બધા આઈડિયા છે, એક આઈડિયા ક્યારેય નહીં હોય. તમારે છે ને એક આઈડિયા બેંક એટલે જેટલા આઈડિયા આવે ને બધાને તમે એક પેપર ઉપર લખી કાઢો, શોર્ટમાં 4, 5 લાઈનમાં, અને એમાંથી તમારે એક આઈડિયા સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. બટ કઈ રીતે? હાઉ? ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. What you need to do is that કયો આઈડિયા આમાંથી સૌથી પહેલા હું સ્ટાર્ટ કરી શકીશ, કયા આઈડિયાથી મને 5 પૈસા 10 પૈસા કમાણી થશે, કયો આઈડિયા રિયલિસ્ટિક છે, આમાંથી કયો આઈડિયા સૌથી વધારે ડિમાન્ડમાં છે. that you need to start immediately. બહુ બધા આઈડિયાઝ હોય તમારી જોડે. યુથની સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે કે બહુ બધા આઈડિયાઝ આવે છે, આ પણ કરવું છે, પેલું પણ કરવું છે, એક્સ વધારે પણ નો. ફોકસ ઓન ઓનલી વન આઈડિયા, આઈ વુડ સજેસ્ટ. પછી આઈડિયા એકવાર થઈ ગયો, ચલો બહુ બધા આઈડિયાઝ હતા, આપણે પેપર ઉપર લખ્યા, એમાંથી એક આઈડિયા ફાઇનલ કર્યો, એમાંથી તમે બિઝનેસ પ્લાન બનાવો. મેક એન્ડ બી પ્લાન બેઝિકલી. પ્લેસ યોર આઈડિયા ઓન પેપર. Power your B plan PowerPoint presentation.
તમારે એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું પડશે, એક હાર્ડ કોપી બનાવવી પડશે, પ્રોપર PDF એની હોવી જોઈએ. You can share that via emails to various peoples. So presentation should not contain a huge amount of writing, but તમારો જે બિઝનેસ પ્લાન હોય હાર્ડ કોપીમાં એમાં કોન્ટેન્ટ રિલેવન્સી હોવું જોઈએ. બરાબર છે? સો એક બિઝનેસ પ્લાન બનાવો ઇઝ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ, ટુ થિંક એન્ડ પ્લાન ઇઝ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ. એન્ડ જેટલું સારું તમે પ્લાનિંગ કરશો ને, વેલ પ્લાન્ડ ઇઝ હાફ ડન. વેલ પ્લાન્ડ ઇઝ હાફ ડન. તમારી જોડે પહેલા બુટ સ્ક્રેપિંગનો કન્સેપ્ટ શું છે? મેં COVID-19 વાળી વાત કરી હતી. જેટલું હોય બધું પહેલા લાવો, ઓબ્ઝર્વ કરો અને એમાંથી ધીમે 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 આગળ વધો. એન્ડ પ્લાન લાઈક પિરામિડ્સ, કે મારું વિઝન ટોપ સુધીનું છે. તો સ્લોલી સ્ટેડીલી થિંગ્સ વુડ ટેક ટાઈમ. આ સ્ટાર્ટઅપની બધી વાતો છે, that how the things occurs, how it occurs basically. એની અંદર સ્પેસિફિકલી આપ્યું છે કે ભારતમાં કેટલા બધા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે and how it works. We'll like to share small video for you people that would give you a brief idea. Just give me a minute. Sir, your voice is breaking, sir. Okay, just give me a moment. Okay, we'll see a very small video. Okay, so what I was trying to portray is, આપણે have you seen any army person? આપણે કેટલા ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય જ્યારે એ લોકોને જોઈએ ત્યારે. We always get very impressed by seeing those army person. I don't know why. Even I also get very impressed very quickly. Okay. Okay. આપણે ડિસિપ્લિનની જ્યારે પણ વાત આવે, we always talk about our army. But have you marked them? તમે ક્યારે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે એમની બોડી લેંગ્વેજ, એમની સ્ટાઇલ? તમારા બાજુમાં કોઈ વ્યક્તિ આર્મી વાળો હોય અને તમે 10 વર્ષ પછી અબ્રોડ જઈને આવો અને તમને ખબર પડે તમારા બાજુમાં કોઈ આર્મી વાળા રહેવા આવ્યા છે, પણ તમને ખબર પડી જાય કે એમની ડિસિપ્લિન. સો બી યોરસેલ્ફ. તમે જ્યાં હો પણ સિમિલર રહો. મેં ઘણાને એવા જોયા છે, કોલેજમાં એકદમ શાંત હોય પણ ઘરે એટલી ધમાલ કરતા હોય ને, અને ઘણા રિવર્સ પણ હોય. પેરેન્ટ્સને આગળ એકદમ ગાય જેવા હોય પણ કોલેજમાં બહુ ધમાલ કરતા હોય. સો એવું ક્યારે રહેવાનું ના હોય. નેવર એવર બી ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સનાલિટી. It means you are fooling yourself. બરાબર છે? So always be similar in all the situation. First number. Second number. આર્મીને ક્યારે પણ કોઈ પણ ડ્રેસમાં જશો ને તમને ખબર નહીં એનો રેન્ક કયો છે. જો તમે NCC કે એવું કંઈક કર્યું હશે તમને ખ્યાલ હશે કદાચ. તમને એમની માટે એક રિસ્પેક્ટ અલગ આવતો હોય. નોર્મલ સિવિલ ડ્રેસમાં પણ હશે ને, then also within couple of minutes એમના ઇન્ટરેક્શનમાં એ લોકો સામેથી કહી દેશે. કોઈ પણ ટોપિક હોય તો એમની એ સ્કિલ છે કે કોઈ પણ ટોપિક ચાલતો હોય ને પોતાની વાતને ધીમે રહીને મૂકી દે છે. This army people always place their topic, this I am belonging from this batch or this XYZ. મારું પોસ્ટિંગ એ થયું છે, આજે રજાઓ હું એન્જોય કરવા અહીંયા આવ્યો છું. તો આપણે એમના માટે રિસ્પેક્ટ કેટલો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સિમિલરલી ઇન યોર બિઝનેસ ઓલ્સો, irrespective of whatever is your idea is all about, તમારે કોઈ પણ વખતે
જ્યારે પણ તમે વાત કરતા હોઈએ, તમારા ફેમિલી મેમ્બર જોડે તમે પૈસા માંગવા જશો ને જલ્દી નહીં આપે, પણ તમે હા બસ મળવા આવું છું નવા વર્ષમાં બધા મજામાં ને, એમ ધીમે રહીને જવાનું હોય. એન્ડ યુ નીડ ટુ પુટ યોર આઈડિયા સ્લોલી કે બસ આ રીતે કામ કરું છું, ફંડિંગ શોધી રહ્યો છું. સો દેટ વુડ હેલ્પ યુ આઉટ. તમને એમ લાગતું હશે કે ડાયરેક્ટ હું પીચ કરીશ ને મને પૈસા મળી, દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટ ડિફરન્ટ. કારણ કે અત્યારે હાલ ઇન્ડિયામાં startups is one of the fastest growing business, and there are so many businessmen who are found that I don't want to invest a single penny in any of the startups. There are some good businessmen who are entrepreneurs or have a very good mindset who really want to take a risk. They invest in startup, and we are developing at a very fast scale. પહેલા સ્ટાર્ટઅપ કેવું હતું કે લિમિટેડ હતું, બટ નાઉ ડેઝ સ્ટાર્ટઅપ સૌથી વધારે જોવા મળે છે કે ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં, ઇન્ટરનેટ સેક્ટરમાં. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, જેટલા પણ અપર ક્લાસના સ્ટાર્ટઅપ હતા કે અપર મિડલ ક્લાસના, બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. આઈટી સેક્ટર મેજોરિટી ઓફ ધ સ્ટાર્ટઅપ આર કમ્પ્લીટ. તો હવે તમારે શું કરવાનું રહેશે? વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ ધેટ યુ નીડ ટુ ફોકસ ઓન ધ મિડલ ક્લાસ ઓર લોઅર મિડલ ક્લાસ સ્ટાર્ટઅપ. એમના પ્રોબ્લેમ્સ સમજવું પડશે. યુ નીડ ટુ બી સોશિયલ ઓન્ટરપ્રેન્યોર ઓર યુ નીડ ટુ બી સમ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ઓન્ટરપ્રેન્યોર. IT is full of competition. You need to get the clients from abroad and different countries. If you're coming into science and technology, yes, there are good fundings. It take a very huge amount of time for getting funding and doing the research or implementing those kinds of ideas. So એમાં ટાઈમ લાગી જશે. બરાબર છે. સ્ટાર્ટઅપ એક્શન ઇન્ડિયા પ્લાન છે, SSIP પણ તમારી જોડે છે. તમને ઇન્ડસ્ટ્રી એકેડેમિક સપોર્ટ સારો મળી જાય છે આજકાલ તો, અને ફંડિંગ સાથે તમને મેન્ટરનો સપોર્ટ પણ મળે છે. આ બધા ઇનિશિયેટિવ આટલું ફંડિંગ અત્યાર સુધી આપવામાં આવ્યું છે. બરાબર છે. એમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને બહુ બધું ફંડિંગ હતું. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ઝમ્પશન વોઝ ધ બિગેસ્ટ પિન ઓન ધ સ્ટાર્ટઅપ આઈ વુડ સે. અને સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ જે આપી દીધું છે, દેટ્સ એન બેસ્ટ પાર્ટ આઈ વુડ સે. તો ધીમે ધીમે બિઝનેસ થતા ગયા, અને 2015માં અમદાવાદ વોઝ એન ઇમર્જિંગ સિટી ફોર ધ સ્ટાર્ટઅપ. યુ શુડ બી પ્રાઉડ ઓન આપણું અમદાવાદ બેઝિકલી, બટ ધ થિંગ્સ આર ડિફરન્ટ. અમદાવાદમાંથી કેટલા સ્ટાર્ટઅપ છે સાચેમાં નેશનલ લેવલ ઉપર કામ કર્યું છે? ઓલ ઇવેન્ટ્સ ઇઝ ધેર. વેરી લેસ આઈ વુડ સે. વાય? Because the mistake which youth make is very simple, that they don't try continuously. If we today see the videos of OYO rooms, the owners and the founders, the co-founders, એમને 5 વર્ષ લાગી ગયા છે. Amazon took a decade to come forward. એમેઝોનની કોપી કરીને બીજા બધા બની ગયા, વસ્તુ અલગ છે, બટ એ લોકો માર્કેટમાં એ લોકો ફાઇનાન્સ હતો ઇઝીલી. એમનો ફાઇનાન્સ બીજા બિઝનેસ નહોતો જેમાં ઇન્વેસ્ટ થયો છે ક્યાંક ને ક્યાંક. સો જે વસ્તુ દેખાય છે આપણને લાગતી હોય કે આ ઇઝી છે, એવું નથી હોતું. બિઝનેસના ઇકોસિસ્ટમમાં આપણે રહેવું પડે છે બિઝનેસ કરવો હોય. કોલિંગ સેલ્ફ a businessman or entrepreneur doesn't make you a businessman or entrepreneur, but you need to have mentor, you need to get incubated, you should get fundings, અને ગવર્મેન્ટના રેગ્યુલેશનમાં રહીને કામ કરવું પડે. મેં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પેલું પેજ બનાવી દે છે, બૂટ વેચશે, સેન્ડલ વેચશે, આઉટફિટ વેચશે, કપડાં વેચશે. એટલે એ તો પેલો રૂમાલ ઉપર અમુક બેઝિક કમ્યુનિટીઝ હોય છે જે રૂમાલ પાથરીને બેશરમની જેમ ધંધો કરે છે, અને એમને જલ્દી જોબ નથી મળતી. ઇફ સમવન સેઝ ધેટ આઈ એમ બિલોંગિંગ ફ્રોમ XYZ community or from this particular community, they don't get job very quickly. ખબર જ છે કે આ ધંધો જ કરવાનો છે, ધંધો એમના બ્લડમાં હોય બેઝિકલી. સિમિલરલી એ આપણે જાણીએ છીએ કે પેલું આપણે કહીએ કે વાણિયા હોય, કંજૂસ, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે અમદાવાદી હરામજાદી હોય બેઝિકલી. સિમિલરલી વી ઓલવેઝ છે કે સિંધી તો રૂમાલ મૂકીને ધંધો કરી જ નાખે. એ બધી કહેવતો છે, બધું જતું રહ્યું છે બેઝિકલી. હવે માય સરનેમ ઇઝ કડિયા, આઈ એમ નો મોર ઇન્ટુ કન્સ્ટ્રક્શન. માય ફાધર વોઝ નોટ ઇન્ટુ કન્સ્ટ્રક્શન્સ. My grandfather was into the construction business. Today, irrespective of anything, there are so many builders whose fathers or surname is completely different. એટલે એવું નથી, તમારા માઇન્ડસેટ એવું હોય ને કે બિઝનેસ તો પૈસા વાળાનું કામ છે, એવું ભાઈ કંઈ જ નથી. એવું કંઈ જ નથી રહ્યું. ગ્રેબ ધ ગ્રાન્ટ, ડુ અ સ્મોલ બિઝનેસ દેટ વુડ સપોર્ટ યુ, દેટ વુડ ગીવ યુ એક્સપિરિયન્સ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે તમે હારી ગયા છો. મારી જોડે એવો કોઈ
તો સ્ટાર્ટઅપ નથી કે હું સક્સેસફુલ છું, બટ આઈ હેડ એન એક્સપિરિયન્સ. બીકોઝ ઓફ દેટ એક્સપિરિયન્સ આઈ એમ કમિંગ ફોરવર્ડ ટુ યુ પીપલ. આઈ એમ શેરિંગ માય એક્સપિરિયન્સીસ વિથ યુ પીપલ. Try in that manner. So mentors is a very important factor which will play a very, very vital role in your startup. તમને રાહ દેખાડશે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ તમને સપોર્ટ રહેશે, મોટિવેટ કરશે. તમારા ગાઈડ હોય ને પ્રોજેક્ટમાં, તમે હારી જાઓ એટલે સર આ નથી મળતું, આ આર્ટિકલ નથી મળતો, અને જે સર્ચ ઇઝીલી ગૂગલ કરીને પહેલા જ શોધીને મળી જાય એમને. કેમ? દે નો ધ કીવર્ડ્સ. Similarly, startup is also similar. આટલા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ઇન્ડિયામાં, આઈઆઈટી, સાયન્સ છે, બરાબર છે, લાર્જ યુનિવર્સિટીઝ છે, પણ બધું મેન્ટર્સ વગરના કામો છે. ગુજરાતમાં આટલા મોટો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ અત્યારે વધી ગયા છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં. આઈ એમ નોટ અપડેટેડ ઇટ, બટ સ્ટીલ ધીસ આર ધ રિનાઉન્ડ વન. સ્ટાર્ટઅપ મિશન આપણે જે સ્ટાર્ટ થયું તો વી આર ગોઈંગ વેરી અમેઝિંગલી. બટ તમારે જે કરવાનું છે, આ સેક્ટર્સ છે, તમારે સેક્ટર્સ પર કામ કરવાનું છે બેઝિકલી. You need to identify which sector you wanted to go. આઈડિયાથી તમે આગળ વધતા જાઓ. You need to identify તમારે કયા સેક્ટર્સમાં કામ કરવું છે. And then you can go ahead with certain things. બટ લાઈફમાં જ્યાં સુધી તમે આ જમ્પ નહીં કરો ત્યાં સુધી કશું જ નહીં થાય. To be very honest, you need to jump. હું મારો experience share કરીશ. When I started working in my college days, I was having certain projects for making PPTs. અમારે તમે PPT જોઈ રહ્યા છો? આ PPT બનાવવાના મારે પ્રોજેક્ટ્સ હતા. કેમ? I went to one of the municipal corporation and I was communicating to normal sanitary inspector and he saw my PPT. તો એમને ડાયરેક્ટલી લઈ ગયો મને ડેપ્યુટી કમિશનર સરને મળવા. સરે મને કીધું કે આવી પીપીટી બની આપશો અમને? કીધું હા સર, વાંધો નથી. સો વોટ હેપન, હી ટોલ્ડ મી ધ ચાર્જીસ, કે તમે કેટલું ઓનરમ લેશો? સર આટલું ઓનરમ હું લઈશ. કે વાંધો નહીં, આપી દઈશું. મેં ઓનરમ બહુ હાઈ કીધું હતું, છતાં એમને મને હા પાડી દીધી. કેમ? કે એમને ખબર જ નહોતું કે આ પીપીટી બનાવવું બહુ સિમ્પલ છે. સો એ પીપીટી પછી એમને સ્ટેટ લેવલ ઉપર એમનું પ્રેઝન્ટેશન હતું દરેક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું, અને એ પીપીટીના કારણે એમનો સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં એમનો રેન્ક આવ્યો. And because of that, I got calls from various different municipal corporations. મારી જોડે કામ આવ્યું. પીપીટી બનાવવું is a time consuming task. It takes a long time. તો મેં શું કર્યું ખબર છે? મારા બીજા ફ્રેન્ડ્સ જેને સારું પીપીટી બનાવતા આવડતું હોય, મેં એમને કામ આપી દીધું. મેં વચ્ચે બેઠા કમિશન ખાધું. So this is my mindset. આ મારો બિઝનેસ છે. આજની તારીખમાં પણ હું પીપીટી બનાવવાના કામ લઉં છું, બીજાને આપી દઉં છું. Because પીપીટી બનાવવું is a very, very tough task. But I am giving a commitment કે આટલા કલાકમાં તમને પીપીટી મળી જશે and I will complete go through it. અને હું પોતે પર્સનલી દરેક સ્લાઇડ ક્વિકલી ચેક કરું છું. સો દેટ ઇઝ એક કામ બોલે છે. તમે દરેક જગ્યાએ કામ બતાવવા નહીં જઈ શકો, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ ઉપર દરેક વસ્તુ નહીં બતાવી શકો, પણ તમારું જો કામ સારું હોય ને તો એ બોલશે જ. માર્કેટમાં ફાર્માની એક પ્રોડક્ટ છે, પગમાં દુખાવો હોય ને ડૉક્ટર ઓર્થો આવે છે. એનું એટલું બધું કંઈ મોટું માર્કેટિંગ નહોતું વેન ઇટ વોઝ ઇન ધ ઇનિશિયલ ડેઝ. પણ એને શું કર્યું, દરેક મેડિકલ સ્ટોર ઉપર પોતાની પ્રોડક્ટની અવેલેબિલિટી બતાવી દીધી. દરેક મેડિકલ સ્ટોર પર ઇઝીલી અવેલેબલ હતું. અને લેમેન માર્કેટિંગ, પેમ્પલેટ છે, દિવાલ ઉપર પોસ્ટર્સ છે, પેલા જે એડ હોય ને આપણે હોલ્ડિંગ્સ હોય, એમાં એને માર્કેટિંગ કરી, એની પ્રોડક્ટ વેચાઈ ગઈ. આજે ડિમાન્ડમાં છે માર્કેટમાં એની પ્રોડક્ટ. ઓલ પીપલ નો ધ પ્રોડક્ટ. સિમિલરલી તમારે તમારી પ્રોડક્ટને પ્રોપરલી બનાવવી પડશે. એ ક્વોલિટી બેઝિકલી તમે જો સિરિયસ હો બિઝનેસ માટે તો પ્રિપેર અ બિઝનેસ પ્લાન ફોર 5 years, 4 years, 6 મહિના માટે. તમારા જે ફાઇનાન્શિયલ આઈડિયાસ એમને 3 કે 5 વર્ષનો મિનિમમ પ્લાન જોઈએ છે. 3 વર્ષ તમારું પહેલું કસ્ટમર હશે, અમારું customer. They are interested who will be first customer, who will be your 10th customer, who will be your 100th customer, who will be your 1000 number customer.
કરવું પડશે, તમે ક્યારે ઓફિસ લેશો, ક્યારે શું કામ કરશો, each and every small detail should be mentioned in that business plan. પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરવું એની મારી જોડે સ્લાઇડ્સ છે. I would try to share and I'll try to help you out with that also. But it's completely different. I am expert in one of the planning sector. અને મારું bread and butter પણ છે મારું consultancy નું, because we help in planning, we help in tendering and that extra work. So I access my skill. તમારી પણ સ્કિલ હશે. મારા ઇન્વિટેશન છે. I never hide those things. I share. બૂમો ના પડે. I share that thing with હું કહી દઉં છું. I never blindfold anyone. I always share my ideas કે આટલું છે, આટલું થશે સર. Be precise. હા, મારું NGO છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રેઝન્સ બહુ જ ઓછું છે. ઘણા બિઝનેસ જેની કંપનીની વેબસાઇટ પણ નહીં હોય, એમની કંપની 1 કરોડ 5 કરોડ 10 કરોડ વેબસાઇટ પણ નહીં હોય. કેટલા લોકો કામ કરે? 25 જણા જ કામ કરે. કંપનીની અંદર ટર્નઓવર આટલું હોય છે. ખર્ચીને મીંગ નથી. that amount તમારે લોન્ચિંગ ઇવેન્ટ્સ અગેન હોવી જોઈએ. લોગો રીલોન્ચ કર્યો, આ રીલોન્ચ કર્યું, બરાબર. દર વખતે તમારો 3 વર્ષનો પ્લાન શેર કરવો પડે અને ઇવેન્ટ્સ કરવી પડે, ચેલેન્જીસ મૂકવા પડે, કોમ્પિટિશન્સ રાખવી પડે, અલગ અલગ લોકોને મળતા રહેવું પડે, ઇન્ટર્ન્સ લાવવા પડે. સો ધીસ વુડ બી ધ પ્રોસેસ ટુ સ્ટાર્ટ. હું હજી 3rd યરમાં છું, હું ઇન્ટર્ન્સ લાવીશ. હા, કેના લાવીશ? ફર્સ્ટ યરના જુનિયર્સને. That is the way you can start the business. A team, finance, mentors, ideas, and interns. So this is you can start your business. ઘણા એવા છે સર, ખબર શું કરીએ. I like to share more video with you people. Just give me a minute. એક સિમ્પલ વિડિયો છે. Let me share. Visible to you people? ના સર, સ્ક્રીન શેર નથી થઈ સર તમારી. Just a moment. Just a moment. I'll share the screen. No sir. Just a moment. Okay, now it's visible. આ વિડીયોમાં આટલું જ જોવાનું છે બેઝિકલી. I wasn't ready. But say we are not ready. But if you see his personality, to put I wasn't ready. So presentation share નથી થયેલું and your voice is also cut. Okay. Video share please. ના. Okay. Yeah, I'm sorry for the technical error, guys. Theory and the Nick, famous personality over the globe. Your voice is also cut. Video share. ના. हाँ sir. સર હવે સ્ક્રીન શેર નથી થઈ તમારી સર.
Just give me a moment. મારા સાઈડ થી શેર થઈ ગઈ છે. You need to allow or I need to access something. ટીલ ટાઈમ તો સર પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ જ હતું પણ વચ્ચે વિડીયો માટે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું સર. Now you guys are. સર હવે સ્ક્રીન શેર નથી થતી મારામાં થઈ ગઈ છે. શેર થઈ ગઈ છે. સર ના પણ હા અહીંયા સ્ક્રીન પર તમારું કન્ટેન્ટ નથી દેખાઈ રહ્યું મીન્સ પ્રેઝન્ટેશન નથી આવી રહ્યું પાવર પોઈન્ટ. મારામાં શેર ડેસ્કટોપ and the screen is already there. સર ના પણ અહીંયા સ્ક્રીન પર તમારું કન્ટેન્ટ નથી દેખાઈ રહ્યું મીન્સ પ્રેઝન્ટેશન નથી આવી રહ્યું પાવર પોઈન્ટ. Let me try again and again. ઓકે સર. Share desktop. હવે દેખાય છે સર? Screen is already there. ના સર હજી તમારું સ્ક્રીન નથી દેખાતું. Let me try again and again. Okay. Share desktop. હવે દેખાય છે સર? Screen is already there. ના સર હજી તમારું સ્ક્રીન નથી દેખાતું. So, I have a red border and already આવી ગઈ છે. તમે સ્લાઇડ ચેન્જ કરી દો. સ્લાઇડ ચેન્જ કરી જુઓ તો એકવાર સર. અહીંયા સર સિમ્પલ બ્લેન્ક સ્ક્રીન આવી રહી છે સર બાકી કંઈ નથી આવી રહ્યું. Let me check into it, sir. I have a red border and already આવી ગઈ છે. તમે સ્લાઇડ ટીમ્સમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. The internet is also good and મારામાં red borders slide share ની હોવી જોઈએ સર એ પણ આવી જાય છે. ઓકે યુ કન્ટિન્યુ સર ઇટ્સ ઓકે સર. Okay, so guys, I don't know what exactly has happened. I'm really sorry for that. Let's go on change aspects basically. So the requirements I have enlisted each and everything whenever you need to start a business or startup. So basic legal requirements next slide. I'll share the slide with Nishit sir. You can have a look into it. 58 નંબરની જે સ્લાઇડ છે એમાં ડિટેલ્ડ આપ્યું છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન કયા કયા ટાઈપના હોય, એનું કોસ્ટિંગ કેટલું આવતું હોય છે જો જાતે કરાવીએ અને કન્સલ્ટન્ટ રાખીએ તો, અને કઈ કઈ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, દર વર્ષે યરલી ક્વાર્ટરલી વોટ પ્રોસેસ એન્ડ વિચ ગવર્મેન્ટ બોડી તમારે પ્રોસેસ કરવી પડે. સો આ જે લિમિટેશન છે ને આ એટલા માટે તમને હું શેર કરું છું ધેટ વુડ સેવ યોર કોસ્ટ. તમે બધા શું કરશો કે વોટ યુ વિલ ડુ, યુ વિલ કન્સલ્ટ જેને કંઈ ખબર જ ના હોય એ ટપાલીનું કામ કરતો હોય, તમારા કાગળિયા લઈને તે આપી જાય, બીજું કશું જ ના કરે. સો ધેટ તમારે સ્ટાર્ટ કરવું હોય તેવું ક્યારેય ના કરવું, ટપાલીને એક રૂપિયો ના આપો. આપણા દેશમાં લોકો લાયસન્સ બનાવવા માટે વચ્ચેના વ્યક્તિને પૈસા આપતા હોય છે, બટ દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી રોંગ થિંગ ઇન વ્યૂ ઓફ માઇન્ડ. I would urge that you can go to the concerned department. બનાવી છે, મારે ટ્રસ્ટ બનાવવું છે, મારે જે બનાવવું, મારે એનજીઓ બનાવવું છે તો ચેરિટી કમિશનર પર્સનલી જઈશ, ત્યાં શોધીશ, જેટલા બોર્ડ મારે બધાના ફોટો પાડી લઈશ, વાંચીશ, ઘરે આવીને પાછા જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ડોક્યુમેન્ટેશન ફોર્મ જાતે ફિલઅપ કરીશ, સબમિટ કરવા જઈશ, ભૂલ થઈ, સોરી સર ભૂલ થઈ ગઈ, નવું નિશાળ્યો છું, શીખી would help you out basically. It would help you out in that. તમારે એ જાતે બનાવવું, લીડ ટુવર્ડ્સ ધ કોસ્ટ રિડક્શન. એ જે પૈસા બચશે એ તમે ક્યાં બીજે ઇન્વેસ્ટ કરી શકશો. હવે ઇન્વેસ્ટર્સની વાત આ બધામાં જાતે બનાવી that only.
અને બીજો કંઈ જ નથી, બરાબર છે. ગવર્મેન્ટ જે ગ્રાન્ટ્સ મળે છે, યુનિવર્સિટીને કોવર્કિંગ સ્પેસ આપે છે, યુટિલાઇઝ કરો. આઈ વુડ સે ધેટ એન્ડ ગ્રાન્ટ પણ તમને આપ્યું છે મેં બધું. જે મહત્વનું છે પ્લાન જે લીડરશિપ ટીમ આવે અને કેટલા પૈસા આપશો, આ 3 વસ્તુ ટીમ એન્ડ કેટલા પૈસા આપશો, આ 3 વસ્તુ વેરી apart from that એ જે આવશે તમારે સર આઈ થિંક દેર ઇઝ અ ઇન્ટરનેટ ઇશ્યુ. અવાજ બહુ શેકી અને હેઝી આવી રહ્યો છે, તો એકવાર સર ચેક કરી લેજો સર પ્લીઝ. શ્યોર શ્યોર સર. Now it is visible. હા સર વિઝિબલ છે, ખાલી અવાજ કટ થઈ રહ્યો હતો બસ, બાકી કંઈ નહીં. Go ahead, sir. Okay. So we take the mind after the first exercise. So how we will play with our mind? So if you see this picture, તો બધા બહાર ખુશ દેખાવ છો, પણ અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક દુઃખી છો. એ બધું ભૂલી જવાનું છે. યુ સ્ટાર્ટ એન્ડ ફોકસ ઓન યોર બિઝનેસ. તમે પહેલા જે કૂતરા બાંધીને રાખતા હતા, જો ગુજરાતમાં છો તમને ખબર પડે, લાગી આવવું જોઈએ. સિમિલરલી સેમ મિસ્ટેક્સ યુ આર મેકિંગ by attaching your charger and mobile, nothing else. આપણે નીકળી એક વિડીયો થોડીક જોઈ હતી, એમાં આપણે ઇન્સ્યુરન્સ લીધું હતું that the person don't have his hands or legs from the birth, though he is giving his best. He is one of the richest person in the world. હા સર, મારે કંઈ કરવું છે ખબર નથી. આઈ એમ કમ્પ્લીટલી અનક્લિયર. what to do? I'm completely confused. I'm not sure. I'm not having any motivation. I'm lost. આ બધું તમે કહેતા હશો. સર કરવું છે કામ, પણ ક્યાં જવું, શું કરવું, કઈ રીતે કરવું, કોણ મદદ કરશે, શું કરવું જોઈએ, આ બધું થશે. અત્યાર સુધી તમે જે પણ કર્યું પાસ્ટમાં, જસ્ટ ફોરગેટ ઇટ. જસ્ટ ફોરગેટ ઇટ. નો યોર પ્રેઝન્ટ એન્ડ ટાર્ગેટ ફોર યોર ફ્યુચર. નો યોર પ્રેઝન્ટ એન્ડ જસ્ટ ટાર્ગેટ ફોર યોર ફ્યુચર. એન્ડ યુ નીડ ટુ એક્ટ. એક્ટ એટલે A, C અને T. એક્શન ચેન્જીસ ધ થિંગ્સ. Action changes the things. Action changes things. And don't believe, but change is a process, not an event. તમારે એવું કંઈક કામ કરવું પડશે જેના કારણે બદલાવ તમારી લાઈફમાં આવે, તમારા બિઝનેસમાં આવે. અને ચેન્જ, એકવાર ચેન્જ લાવી દો તો કામ પૂરું એવું નહીં. ચેન્જ એ કોઈ ઇવેન્ટ નથી, કોઈ કાર્યક્રમ નથી, વારંવાર આવવો પડે. શું દર વર્ષે તમારે એક જ કાર્યક્રમ થાય છે આવો એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઉપર? ના, બહુ બધા થતા હશે. લોટ્સ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ માઇટ બી ઓર્ગેનાઇઝડ ઇન યોર કોલેજ. લોટ્સ ઓફ પ્રોગ્રામ. ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક વી ડુ, આઈ કાન્ટ ડુ ઇટ. આ સાઈડ તમે જુઓ છો, આઈ કાન્ટ ડુ ઇટ. સો એ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. યુ ટુ સે આઈ કેન ડુ ઇટ. હુ વોન્ટ્સ ટુ ચેન્જ એન્ડ હુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ, બેમાં બહુ ફરક છે. And who wants to lead the change is completely different. તમારે જો બિઝનેસ કરવો હોય તો you should lead the change. આજે આપણે વાત કરીએ, ટ્રાવેલ્સનો સૌથી મોટો બિઝનેસ અમદાવાદની અંદર અજય મોદી સરનો હતો. સો he was like he after a couple of months he started his Guru Udyog.
એટલે સમય સાથે એ બદલાઈ ગયો, બરાબર છે, સમય સાથે એ બદલાઈ ગયો. સિમિલરલી નોકિયા મેડ અ બિગ મિસ્ટેક. નોકિયાનું વેલ નોન એક્ઝામ્પલ છે. એક ટાઈમ હતો રિલાયન્સના ફોન્સ બહુ સસ્તા આવતા હતા, બટ પીપલ વોર નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. વર્ષ 2 વર્ષ લાગી ગયા, સસ્તા મળે છે લઈએ. હવે એમઆઈના ફોન સ્ટાર્ટિંગમાં સસ્તા, લોકો એક્સેપ્ટ નતા કરતા. તો વસ્તુ સસ્તી હોય છે. N95 માસ્ક ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. I am a trader, okay, I am a business consultant or I am a management into it. અમે લોકો આજે સર્જિકલના બિઝનેસમાં છે and we are into it. So we know કે અમને સર્જિકલ માસ્ક લેસ દેન 1 રૂપિયામાં પડે છે અને માર્કેટમાં મેડિકલ સ્ટોરમાં 20 રૂપિયામાં રૂપિયા ચાલુ થઈને એમાં 20 રૂપિયા 30 રૂપિયા. સરકાર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ identify at ₹50 at Amul Parlor. એ જેને પણ આઈડિયા આપે બહુ મસ્ત આઈડિયા. આમાં ફાર્મર્સ સો આઈ નો દેટ માસ્કની કિંમત એક સમય 450, 500, 350 રૂપિયા અને N95 રેર કેસમાં મળતા હતા. બટ ધોઝ હુ વેર ઇન ટુ ધ બિઝનેસ, એ લોકો આ છેલ્લા 6 મહિનામાં એટલું કમાઈ ગયા છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં પણ નહીં કમાયા હોય. હું મારી પર્સનલી વાત કરું, જસ્ટ ખાલી ટ્રેડિંગમાં પણ કે તમને આટલો સામાન તમારો અવેલેબલ છે, એટલા બિઝનેસમાં પણ મેં બહુ જ સારા અમાઉન્ટ મેં કમાઈ લીધા છે જસ્ટ ઘરે બેઠા બેઠા. અને ઘણા બિઝનેસ ખાલી ટ્રસ્ટમાં ઉપર ચાલતા હોય છે. હા રોનકભાઈ તમારી ઓળખાણ છે ને? હા બસ, that's all, nothing else. Similarly, you need to also work out. Accept what you cannot change and change what you cannot accept. તમે માની લો કે હું આ બદલાવ નહીં લાવી શકું અને તમે જો ના માની શકતા હો તેને બદલી કાઢો. સમજમાં આવ્યા? આઉટકમ આવશે ને તેનું ફૂલ ફોર્મ એવું થશે, કેન હેવ અ ન્યૂ ગુડ એક્સપિરિયન્સ. સી ફોર કેન, એચ ફોર હેવ, એ ફોર અ ન્યૂ, બરાબર, ને ગુડ એક્સપિરિયન્સ. દેટ્સ વાય ચેન્જ ઇઝ નેસેસરી. બિઝનેસ કરવા માટે ચેન્જ બહુ જ જરૂરી છે. બિઝનેસ કરવાના ફાયદા ઘણા હશે કે ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ થિંગ, ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ થિંગ. મારે ચા બનાવી છે તો ચાની અંદર ખાંડ નાખીશ, અદરક ને બધું પ્રોપરલી નાખીશ અને પછી એને પીશ અને પછી છેલ્લે આઉટકમ આવશે. સો ઇનપુટ વુડ બી ડિફરન્ટ, આઉટપુટ વુડ બી ડિફરન્ટ એન્ડ આઉટકમ ઇઝ ડિફરન્ટ. એ તમારે એક્સપ્લેન કરવું પડશે પોતાની જાતને. એ થિંગ્સ વુડ ટેક ટાઈમ. ચા બનાવવામાં પણ મિનિમમ 5 થી 10 મિનિટ જોઈએ છે. તો આપણે તો બિઝનેસની વાત કરીએ છીએ. સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું, રિલાયન્સ અદાણી છે તો એ લોકોને 10 વર્ષનો બિઝનેસ ઉભા થાય છે. ઇટ ટેક્સ એન યર્સ, ડેકેડ, 4-4, 5-5 ડેકેડ લાગી ગયા છે અને આપણે એટલા મોટા સપના જોઈએ છે. એક સામાન્ય મેડિકલ સ્ટોર વાળો 2-2 બંગલા ઓન કરતો હોય છે જો પ્રોપરલી બિઝનેસ કરતો હોય તો. તમે ભલે નાનું કરો પણ સારું કરો. બટ તમે લોકો શું કરો? આઈ વિશ, આઈ વુડ, આઈ વિલ, આઈ કેન, આઈ એમ, બસ એમાં જ રહી જાઓ છો. A goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. તમારે ગોલ રાખવો પડશે, એનું પ્લાનિંગ કરવું પડશે, અને પ્લાનિંગ નહીં કરો તો વિશ ખાલી વિશ જ રહી જશે. આ જે પિક્ચર છે એમાં ચોખ્ખું કહે છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ચેન્જ બટ આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ઓલ ઓફ યુ. મારે બદલાવ નથી લાવો, તમે લોકો બદલાઈ જાઓ. સારી બુક્સ વાંચશો. આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ માય લાઈફ બિકોઝ રીડર્સ આર લીડર્સ, બરાબર, એન્ડ ઓલ ગ્રેટ લીડર્સ આર રીડર્સ એન્ડ નોલેજ ઇઝ ધ ન્યૂ કરન્સી. નોલેજ હશે ને તો માર્કેટમાં માન સન્માન ને બધું મળશે. પણ તમે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાને એક કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવી ગયા છો. ના મારથી તો નહીં જ થાય, અરે કમ્પ્યુટર તો મને નહીં જ આવડે, ઓ માય ગોડ આ ગેમ તો હું જ નહીં જ રમું. Let me tell you my very simple example with you people that when I was in my college days, I was not in sports. મને સ્પોર્ટ્સ એટલું સારું આવડતું નહોતું, બટ કોલેજમાં એઝ આઈ એમ પ્રોફેસર, સો હું અહીંયા આવીને મને સ્પોર્ટ્સની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. આપણે તો સ્પોર્ટ્સમાં 0, પણ મને સોંપવા આપવામાં આવી. હું શીખ્યો અને આજે આઈ એમ અ વેરી ગુડ ક્રિકેટ પ્લેયર. ઠીક છું, પણ આઈ એમ વેરી ગુડ બેડમિન્ટન પ્લેયર ઓલ્સો. કેમ? મેં યુટ્યુબ કરીને શીખ્યો છું. એમાં રમત મેં જાતો રમે છે. સાંજે 4 વાગ્યા પછી 5 વાગ્યા પછી કોલેજમાં રમતો હોઉં છું સ્ટુડન્ટ્સ જોડે, ફેકલ્ટીઝ જોડે. દેટ આઈ હેવ લર્ન્ડ. આઈ હેવ નેવર ઇમેજિન કે હું બેડમિન્ટન રમી શકીશ, બટ આઈ એમ પ્લેઇંગ ઇટ. દેટ ઇઝ
આટલી એજમાં પણ અમે શીખીએ, તમે કેમ ના શીખી શકો? સો વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ યુ નીડ ટુ મૂવ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. એકવાર કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવી ગયા ને, then you can challenge anything in the world. એની માટે માઇન્ડસેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બેઝિક. મેં પહેલાં જ કીધું, યુ ટુ ટેક અ લિફ્ટ, એક જમ્પ લેવો પડશે. એ જમ્પ ત્યારે જ લઈ શકશો જ્યારે તમે તમારા વિશે ખબર હશે બેઝિકલી. બરાબર છે? એક ગેમ છે બટ આપણે પોસિબલ નથી, આપણે ઓનલાઈન છે એટલા માટે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બટ જો કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવે તો જ સક્સેસ મળશે એવું કહેવામાં આવે છે. ઘણી આ બુક્સ તમે વાંચી શકો છો, ક્રોસિંગ ધ કમ્ફર્ટ ઝોન, બરાબર છે? ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર એમેઝોન પર અવેલેબલ છે, ઇઝીલી વાંચી શકશો. પછી રીચ કરીને એક સારી બુક છે, એમાં ઇંગ્લિશ બહુ જ હાઈ છે, બ્રિટન ઇંગ્લિશ છે, વાંચવું એ પણ વાંચી શકો છો. હવે 7 C's આપણે ફટાફટ જોઈ લઈશું, બરાબર છે? આપણે 2 C ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યા છે, એક ચેન્જ અને કમ્ફર્ટ ઝોન. થર્ડ ઇઝ ક્રિટિકલ થિંકિંગ. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ, એવું ઘણા લોકો કહેતા હશે, એવું કહેવાનું ના હોય. આઈ વિલ ગીવ માય બેસ્ટ, એવું પણ ના કહેવાનું હોય. એ શબ્દો જૂના થઈ ગયા છે હવે માર્કેટની અંદર. એ શબ્દો જૂના થઈ ગયા છે બેઝિકલી. તો વોટ યુ નીડ ટુ શેર, દેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. સર, આખું તમારે પ્રોસેસ સમજાવી દેવાનું. તમે જે મને કામ આપ્યું છે ને, તો પહેલાં હું આ કરીશ, પહેલાં હું આ કરીશ, પહેલાં હું આ કરીશ, એનો આઉટકમ આવું આવશે. બસ આટલું જ કહેવાનું. આના સિવાય બીજું કશું જ ના હોય. થર્ડ છે કોમ્પ્રોમાઇઝ. આઈ હેવ સીન મેની યંગ પીપલ હુ કોમ્પ્રોમાઇઝ વિથ લાઈફ. યાર 8,000ની જોબ છે, પેલી ત્યાં અમદાવાદ છોડીને જવું નથી, પેલી ત્યાં જઈશું તો મને આટલા 10,000માં ત્યાં ખાવા પીવાનો ખર્ચો આમ છે ને તેમ છે, પોઝિશન માટે કોણ જાય? વે કોમ્પ્રોમાઇઝ. સો વી નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ રિસ્ક વર્સસ બેનિફિટ રેશિયો. બહુ જ સિમ્પલ છે. રાજવું લેવાનું, રિસ્ક મૂકવાનું, બેનિફિટ મૂકવાનું, એન્ડ વી નીડ ટુ કમ્પેર. અને આપણે પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું જોઈએ. આપણે બધા મનમાં વિચાર કરીએ. ગુજરાતીઓની સૌથી મોટી ભૂલ છે કે આપણે ખાલી મનમાં જ વિચારીએ. વી નેવર જોટ ડાઉન. તમને જે વિચારો હોય એને જોટ ડાઉન કરતા શીખો ગાઈસ. અનટિલ અનલેસ યુ ડોન્ટ જોટ ડાઉન ધેર ઇઝ નો મિનિંગ. બરાબર છે? પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા પછી કે આ લઉં કે આ લઉં ખબર નહીં પડે. એક પ્રોપર ચોઇસ કરવી પડશે. યુ ટુ સિલેક્ટ વન થિંગ. અને ચોઇસ કર્યા પછી સર તમારા મેન્ટરને તમારે પૂછવું પડશે કે whether I have selected it properly or not. Constructive criticism to self and by mentor also is necessary. And the most important, that is connect. જ્યારે તમે પોતાની જાત સાથે કનેક્ટેડ હશો, પોતાની સાથે કનેક્ટેડ હશો, then only you will able to get connected to the world. આ 7 C's છે. C અને SEA વાળા પણ C છે. આ સેલ્ફ ડિસ્કવરી સ્ટાર્ટ કરવાનું, બરાબર? ટ્રાય ટુ રીઇગ્નાઇટ ધ ફાયર વિધિન યુ દેટ ટુમોરો યુ કેન લીડ ટુવર્ડ સક્સેસ. આ એક ગેમ છે, એ પણ પોસિબલ નથી. બહુ મસ્ત ચાર્ટ છે, લુકિંગ ગ્લાસ સેલ્ફ ફેનોમેના. મેં પહેલાં વાત કરી હતી આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં. ઘણા માતા પિતાના માટે એમનો દીકરો કે દીકરી વોચએવર કે બહુ ગાય જેવો છે સાહેબ અમારો દીકરો, તમે ધ્યાન રાખજો ને સાહેબ. એની ગર્લફ્રેન્ડની સામે છોકરો બોડી બિલ્ડર છે, નાના ભાઈ સામે કે આપણે કશું કરતો નથી, આને કશું આના કારણે મારે સાંભળવું પડે છે. અને એની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડને સામે કે જ્યારે મારી જોડે હતો ને ત્યારે મને ક્યાંય ફરવા નતો લઈ જતો, મને મૂવી નતો દેખાડતો, મારી પાસે 5 રૂપિયા પણ ખર્ચતો નહોતો. બટ ટુડે આજે એની પેલી ગર્લફ્રેન્ડ મને બધું કરે છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ યુ, ઇટ ઇઝ નોટ મી. લોકોનો નજરિયો અલગ અલગ હોય છે વ્યક્તિને જોવાનો. લોકોનો નજરિયો અલગ અલગ હોય છે વ્યક્તિને જોવાનો. આજે હું ક્યાંય પણ પ્રેઝન્ટેશન માટે જાઉં છું ઇન્વેસ્ટર્સની સામે. આઈ હેવ અપ્રોચ મેની લાર્જ બિઝનેસ ઇન્વેસ્ટર્સ, એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ એન્ડ સો મેની લાર્જ ગ્રુપ્સ અને મિડલ ક્લાસ ગ્રુપ્સને પણ સ્પીચ કરતો હોઉં છું હંમેશા. રેકોર્ડ રહેલો છે, પૈસા લઈને ના આવું પણ સંબંધ બનાવીને આવું છું. એ સામેથી વરસ રહીને કંઈક ને કંઈક તો મને આપે જ છે. કેમ? પરફેક્ટ પીચ. તો તમારો એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ શું છે? વેર યુ આર વર્કિંગ, તમારું CSRમાં શું કામ ચાલે છે? વિલ સપોર્ટ. એક રેપો એમની જોડે બનાવી દઉં છું CSRમાં નાનું મોટું કામ કરીને, એમના તે એક ફ્રીમાં સેશન્સ આપીને, ટ્રેનિંગ આપીને. દેટ ઇઝ માય સ્કિલ્સ. વોટ અબાઉટ યુ પીપલ? વોટ કાઇન્ડ ઓફ સ્કિલ્સ યુ ડુ હોલ્ડ? તમે એમને શું આપી શકશો? પછી મફતનું એકવાર અપાય, બહુ વારંવાર ના અપાય.
પછી પ્રેમથી કહી દેવાનું હોય સર આનો આટલો ચાર્જીસ થશે. બોલવામાં શરમ ન રખાય, બરાબર છે? બોલવામાં શરમ ન રખાય. ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, ખોટું ન લગાડતા, બામણ છે ને ખાય ઘેર પણ ના ખાય ઝેર. એવી કહેવત બહુ ફેમસ છે. દેટ યુ ટુ ફોલો, યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ બધી ગુજરાતી જે કહેવતો છે એ તમે એટલું સમજી જાઓ ને તો પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે, બરાબર છે? 1 2 3 4 काम करो बार बार, अप्रोच करो बार बार, दूसरों को समझो बार बार, लगातार बार बार. એટલે સેલ્ફ ડિસ્કવરી કર્યા પછી બીજાને પણ આપણે સમજવું પડશે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં. આપણે ખાલી સોશિયલ મીડિયા પર ફેંકા મારીને કંઈ નહીં થાય કે હું બિઝનેસમેન છું, આમ છું, તેમ છું, એટલે સારા સારા ફોટો બનાવીને એવું કંઈ જ નહીં થાય. રિયાલિટી તો ખબર પડી જ જશે. જે રિયાલિટી ખબર પડશે ને ત્યારે જે તમે ઊંચાઈથી પડશો ને ધેટ ઇઝ નોટ ઇવન, આઈ કેનોટ સી દેટ થિંગ કે એ સમયે તમારી હાલત શું હશે, બરાબર છે? એટલા માટે એક વિડીયો હું ઓન નહીં કરું, એક શિરોઝ SHEROS કે યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ છે. એવું એક રેસ્ટોરન્ટ છે ઇન્ડિયામાં. એ રેસ્ટોરન્ટ્સમાં એવા લોકો કામ કરે છે જ્યાં જે લોકોના ફેસ વળી ગયા હોય કે એમને સમાજે અપનાયા નથી, બટ એ ચહેરાના લોકો બધા ભેગા થયા અને એમને એક રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ કર્યું. એ રેસ્ટોરન્ટ સારું ચાલે છે. અને હીરો હોય ને હીરો, પણ બધી લેડીઝ એટલે એસ આગળ નામ આપેલું શીરોઝ. કેન યુ ઇમેજિન કે એ લોકો આજે બધાને સર્વ કરે છે અને એક સ્માઇલ, એક બ્યુટીફુલ સ્માઇલ આપે છે. પીપલ ગો ધેર, દે હેવ ધેર ફાસ્ટ ફૂડ, દે ગ્રેબ ઇટ એન્ડ દે એન્જોય ઇટ. એટલે રોતડું લઈને ના બેસી શકે કે મારી લાઈફમાં આટલા પ્રોબ્લેમ છે, આટલું દેવું છે, આમ છે ને આ છે ને ફલાણું ઢેંકણું એક્સપોઝેટ બ્લા 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 બ્લા. You need to understand that these are my problems. I cannot sit idle at home. I need to find a job. Then I can go for business. તમારા ઘરની ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેટેજી સમજીને જ તમારે આગળ વધવું પડે. એટલે એવું નથી કે ગાંડાની જેમ હું બિઝનેસમાં કૂદી પડું. રિયાલિટીને એક્સેપ્ટ કરો એન્ડ થેન્કફુલ ટુ ગોડ વોટ એવર હેઝ બીન ગિવન ટુ યુ. બહુ પણ આવે છે, અમને કેટલા લોકો ના પાડે છે. હેલો, am I audible now? Yes, sir. I'm really sorry again and again, guys. Okay, the biggest problem that is nowadays which is having, that's an anger, ગુસ્સો. આપણા પેરેન્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સને, યુથને બધાને હું કહું છું કે તમારા મમ્મી પપ્પા તમને કંઈક કહે તમે સામે ગુસ્સો કરતા હશો. But when your professor says you something, I'm sorry sir, I'm sorry, it's my mistake. કદાચ ભૂલથી તમારી મિસ્ટેક ના હોય અને પ્રોફેસરના ધ્યાન બહાર નીકળી ગયું હોય તો પણ તમને કદાચ કંઈક શેર કરતા હોય, બોલતા હોય, ત્યારે આપણે સોરી કહી દઈએ છીએ એમને. વી સે અ બિગ સોરી, આઈ એમ રિયલી એપોલોજાઇઝ સર. સો વોટ ઇટ ઇઝ, એ શું છે બેઝિકલી? આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર ધેટ ઇટ ઇઝ, એમાં એવું છે ને કે આપણે ગુસ્સો છે ને સામેવાળા વ્યક્તિને જોઈને કરીએ છીએ. એની સામે આપણી ઓકાદ શું છે એ આપણે જોઈને કરીએ છીએ. આ શબ્દ એટલા માટે કોઈ તમને વાગી આવડે. આપણે ટીચરની કે પેરેન્ટ્સ પ્રોફેસરની સામે બૂમ પાડીને કહી શકીએ સર તમને ખબર નથી પડતી, આ તો શું તમે મારી બૂમો પાડો છો, આમ ને તેમ ને, આખો દિવસ બોરિંગ લેક્ચર, આપણે કહી શકીએ છીએ ના. એટલે આપણને ગુસ્સો આવતો નથી. આપણે ગુસ્સો આપણી ઓકાદ, આપણી ડેઝિગ્નેશન પ્રમાણે કરીએ છીએ. Even it same applies to the professor, a male professor who આજે કંઈ કામ થઈ નથી શક્યું because of some other reasons. તો એમને એમના હેડ કે HOD કહેતા હોય છે કે ભાઈ શું છે લેક્ચરમાં આજે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી નથી, આમ છે, શું છે તકલીફ. એની મિસ્ટેક નહીં હોય, આઈ એમ રિયલી સોરી મેમ, આજે આ XYZ પ્રોબ્લેમ હતો ઇન્ટરનેટમાં જેના કારણે આ તકલીફ પડી હતી. he or she will accept his or her mistake. બટ જેના કારણે ઘરે જઈને કદાચ બૂમો પાડશે, that is also wrong thing. That is also a wrong thing. જે થવાનું તો થઈ ગયું એને ભૂલી જવાનું. પછી સ્ટુડન્ટ્સને, યુથને હું આ મેસેજ આપીશ કે ગુસ્સો બધાને આવે છે, મને પણ આવતો હોય છે. ટ્રાફિકમાં મને બહુ ગુસ્સો આવે, બટ આઈ કીપ કામ.
ખબર જ છે આગળ જઈને કંઈ મિનિંગ જ નથી, ફૂલ ટ્રાફિક છે તો. સો આઈ નો ધીસ થિંગ. વોટ અબાઉટ યુ પીપલ? સિમિલરલી તમે જાણો કે તમને ગુસ્સો આવતો નથી, તમારે ગુસ્સો ઓકાત જોઈને કરો છો, તમારે ડેઝિગ્નેશન જોઈને કરો છો, બરાબર છે. અક્ષય કુમાર બહુ લાઈફમાં બહુ જ સરસ મેસેજ આપે છે કે એની લાઈફમાં એક ટાઈમ પછી what kind of different problems he has faced and what kind of different problems he are facing. એને 2-3 વર્ષ મૂવી બધી ફ્લોપ ગઈ હતી, પછી એક પિક્ચર સારી ગઈ અને એ પછી આગળ આવ્યો. સિમિલરલી હું વાત કરું તો તમારી લાઈફસ્ટાઈલ એક સેટ કરો બિઝનેસ કરવા માટે કે આટલા કલાકની ઊંઘ જોશે જ મને પર ડે, આવી ડાયટ મારે પ્રોપરલી લેવી જ પડશે, અધરવાઇઝ યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ ફોકસ ઓન યોર બિઝનેસ. આ તામાજી સટકલી એવું કંઈ જ નથી હોતું. એ આપણે ગુસ્સો અનનેસરી કરીએ છીએ, આપણે સ્ટોપ કરી દેવું પડશે, બરાબર છે. આપણે એ બધા એક ગેમ રમવાની છે, બરાબર છે. એ ગેમ પહેલાં એક સેન્ટેન્સ કહી દઈશ. દુનિયામાં લોકો જન્મે છે, નાના બાળકો 4 વર્ષના જન્મીને મોટા થાય, 2-3 વર્ષના થાય, બોલતા શીખે, ચાલતા શીખે, સ્કૂલ જાય, કોલેજ જાય અને પછી નોકરી શોધે, પછી છોકરી શોધે, લગ્ન કરે, પછી છોકરા કરે, પછી મરી જાય છે. આ બધા કરે છે. This is done by each and every person. You have to make a change. ચેન્જ એટલે મોડિફાઈ કરવાનું, નાની મોટી વસ્તુ. પરમનન્ટ ધીમે ધીમે ચેન્જ બધા વાર લાગશે. અને પછી ગાઈઝ વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ ધેટ તમારે પરમનન્ટ ચેન્જ લાવવો જ પડશે. એ પરમનન્ટ ચેન્જ તમારે લાવવો જ પડશે, બરાબર છે. એટલે બિઝનેસ કરવા માટે તમારે પરમનન્ટ ચેન્જ લાવવા પડશે. અને લોકો જન્મે છે ને મરી જાય છે, એ કોઈ યાદ નથી કરતું, પણ કંઈક કામ એવું કરીને જાઓ કે તમારું નામ કોઈ રોડ ઉપર તમારું નામ લગે કે આ XYZ માર્ક છે, આ છોકરો ગુજરાત સાયન્સ અને આર્ટ કોલેજમાંથી ભણેલો હતો, તમારા પ્રોફેસર ગર્વથી કહેવા જોઈએ કે નિશિત સર કે આ મારો સ્ટુડન્ટ છે, આ XYZ સ્ટુડન્ટ મારો છે, બરાબર છે. લાઈફમાં પોઝિટિવિટી જરૂર છે, ઇનર પીસ જરૂર છે, રિયલ હેપીનેસ ઇઝ જરૂરી, બરાબર. નો વન કેન મોટિવેટ યુ અન્ટિલ યુ મોટિવેટ યોરસેલ્ફ. નો વન કેન મોટિવેટ યુ અન્ટિલ યુ મોટિવેટ યોરસેલ્ફ. આજે મેં આટલું ઇન્સ્પિરેશનલ સેશન લીધું, બટ દેર વિલ બી 1 or 2 પીપલ કે આ તો યાર બકવાસ કરીને ગયા, પૈસા વગર શું કરીએ. પૈસા જોતો પહેલાં બિઝનેસ પ્લાન બનાવો, અપ્રોચ કરો આપણા ઇન્ક્યુબેશનમાં તમારી કોલેજના and go ahead, right? And this age 19 to 24 is a perfect age where you can build your future or you can destroy. Everything depends on your hard work. The time મળે છે ને perfectly use કરો. Trust God, He has a bigger and better picture for you people. खुद की सेल्फी निकलना सेकंड्स का काम होता है, लेकिन खुद की इमेज बनाना में जिंदगी निकल जाती है. વોટ પીપલ સી સક્સેસ એન્ડ વોટ રિયાલિટી ઇઝ. એક પિતા પોતાના દીકરાને લઈને સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો જેમ કે ઝાડ ઉગાવવા જાય છે અને દીકરો જ્યારે 40 વર્ષનો થાય છે તો દીકરો નથી રમી શકતો, પણ એ ઝાડ ઉપર હિંચકો બાંધીને એને દીકરી રમી શકે છે. તો એ દીકરો પોતાના પપ્પાને થેન્ક્સ કહે છે. તો તમે આજે જે કામ કરશો ને 20 વર્ષ પછી તમારા છોકરા કે છોકરીને કામમાં આવશે, બરાબર છે. આ એક બહુ જ મોરલ સ્ટોરી છે, તમે એમ જોઈ શકો છો. આનો આઉટકમ એવું આવે છે કે લોક તો કહે કે ચાહે કુછ ભી આપ કરોગે. તો એક કામમાં એક હસબન્ડ વાઈફ છે, જેમની જોડે એક ડોંકી છે, બરાબર છે. એ ડોંકી લઈને જાય છે ટ્રાવેલ કરવા. ડોંકી થાકી જાય છે, તે લોકો નીચે ઉતરીને ચાલે છે. તો લોકો કે આ કેવા ગાંડા લોકો છે, પ્રાણી હોવા છતાં ચાલતા જાય છે, બરાબર છે. પછી થોડી વાર રહીને પ્રાણી ઉપર બેસી જાય છે. તો લોકો આ કેવા નીચ વ્યક્તિઓ છે, પ્રાણી ઉપર તો જવાતું હશે. પછી લાગે છે કે હસબન્ડ કહે છે કે મારે થોડો આરામ કરવો, થોડું ચાલી લઉં. સો વોટ વિલ હેપન? તો હસબન્ડ ઉતરી જાય છે. તો લોકો વાઈફને કોશશે કે કેવી વાઈફ છે, પોતાના હસબન્ડને બેસવા પણ નથી જતી, એન્ડ વાઇસ વર્સા. અને જ્યારે છેલ્લે પ્રાણી એમ કહે છે, જે લોકો પ્રાણી પાળતા હોય ને એ લોકોને બહુ પ્રેમ હોય, પ્રાણી એમ કહે છે કે સાહેબ હું થાકી ગયો છું, મને ગોદમાં લઈ લો ને. સો વેન આઈ વોઝ સ્મોલ આઈ વોઝ હેવિંગ અ ડોગ, તો હું આઈ યુઝ ટુ કેરી ઇન માય હેન્ડ્સ એન્ડ એવરીથિંગ. સો એ લોકો એ ડોંકીને ઉચકી લે છે, તો પણ લોકો હસશે એની ઉપર કે કેવા ડફોળ લોકો છે, પ્રાણી હોવા છતાં ચાલતા જાય છે. એટલે દુનિયામાં તમે લોકોને ઇમ્પ્રેસ કરવા નથી આવ્યા,
બરાબર. બ્રાન્ડેડ ક્લોથ્સ લોકોને દેખાડવાના ના હોય, બ્રાન્ડેડ વોચ આઈફોન દેખાડવાના ના હોય. તમારું એક ફેમિલી છે, તમારે એને ફીડ કરવાનું છે. એને ફીડ કરવા એકલું જોબથી નહીં ચાલે, ધીમે ધીમે બિઝનેસ સાઈડમાં કરવો પડશે અને પછી પરમનન્ટ બિઝનેસમાં જમ્પ લાવવું પડશે. એક ટાઈમ એવો આવે તમને લાગે કે છેલ્લા વર્ષમાં મારી ઇન્કમ મારા પર મંથના સેલરી કરતાં વધારે થઈ રહી, કોન્સ્ટન્ટલી થઈ રહી છે, મને લાગે છે કે બિઝનેસમાં ફૂલ ટાઈમ જોઈન કરી શકું છું, ગો ફોર ઇટ. પહેલાં એવું હતું, પણ અત્યારે હાલ કોલેજમાં જ તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. સો પીપલ વુડ સે, એને લોકો તો કહેતા જ રહેશે, પણ તમારે કામ કરતા રહેવું પડશે. બરાબર છે. આપણે એક નાની એક લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ આપણે કરી લઈશું ગાઈઝ, દેટ વુડ હેલ્પ યુ આઉટ. ઓકે, તમે બધા જ વિડીયોઝમાં જે જોઈ રહ્યા છો, તમારે ઘરે બેસા અત્યારે હાલ જ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. તમારો જે હાથ જે છે એને આ રીતે રાખો. ઓકે, fold your hand and give a શાબાશી to yourself. શાબાશી એટલા માટે કે તમે લોકોએ મને સાંભળ્યો, મેં તમને બહુ બોર કર્યા આટલા છેલ્લા 1.5-2 કલાકમાં. બરાબર છે. ઇન્ટરનેટ કનેક્ટેડ ઇશ્યુઝ આઈ એમ રિયલી એપોલોજાઇઝ ફોર દેટ સ્ટફ, બટ આઈ વુડ સે દેટ ટુડે આઈ એમ હેવિંગ અ લેક્ચર. પછી મારે એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવાની છે અને ડાઉટ્સ પડે, સ્ટુડન્ટ્સના કોલ આવી રહ્યા છે. દેટ બીકોઝ ઓફ દેટ હું ઇન્ટરનેટની બહાર આવી જાઉં છું. હા, મારી ટીમની બહાર આવી જાઉં છું, ગ્રુપની બહાર. બેઝિકલી માસ્ટર્સના સ્ટુડન્ટ્સને એક્ઝામ છે એટલે મારા જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય, જેનો હું મેન્ટી છું, ગાઈડ છું, કો ગાઈડ છું, એમના કોલ આવી રહ્યા છે. બીકોઝ ઓફ દેટ હું આજે લેક્ચરની બહાર આવી જાઉં છું. સો આઈ રિયલી એપોલોજાઇઝ, બટ યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી થ્રુ સોશિયલ મીડિયા ઓર LinkedIn for your doubts, or how to make a business plan or how to approach for a perfect elevator pitch. The last thing which I would like to share with you people is that તમે કલાકનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવશો ને કોઈની માટે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. इट शुड बी ऑफ ओनली 2 minutes ओनली. सर मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मुझे ये आइडिया है, मैं इस पर ऐसे काम करूँगा, मुझे आपसे इतना सपोर्ट चाहिए. ओनली 5 थिंग्स. मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी टीम ये है, मेरे टीम की क्वालिफिकेशन ये है. बराबर है. मेरे पास ये आइडिया है, हम उस पर ऐसे काम करना चाहते हैं और आपका मुझे ये सपोर्ट चाहिए. बस आटलू ज, बीजू कशुं ज नहीं. लप नहीं करवानी खोटी खोटी. કેવી સાહેબ તમે કયા ગામના? XYZ ગામનો હોય, વોટ વી આર બોધર્ડ ટુ. સાહેબ તમે કડિયા, હું એ કડિયા. નો વન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ફોર દેટ. દે આર જસ્ટ કન્સર્ન વિથ યોર આઈડિયા. સો આઈડિયા ગમશે તો પૈસા આપી દેશે. ઇટ્સ લાઈક પૈસા ફેક તમાશા દેખ. ઇટ્સ લાઈક પૈસા ફેક તમાશા દેખ. બરાબર છે. તો થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ. થેન્ક યુ સો મચ ધ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, નિશિત સર, હર્ષલભાઈ and Jha sir for inviting me. I hope it was really great interacting to all of you. Thank you so much, sir. Though it's sometime internet issue, but then after we could manage this program really very well. Frankly speaking, we thoroughly enjoyed it. Just because of some internet issues, middle of ekad video apne miss thayo. Otherwise, everything was really very good. Your voice is clear. Your presentation is really very nice. Hope સ્ટુડન્ટ વિલ એન્જોય ડેફિનેટલી. ને એમના ફીડબેક સાઈડ બાય સાઈડ મને કમેન્ટ્સમાં મળતા રહે છે. દે વોન્ટ યોર પ્રેઝન્ટેશન ઓલ્સો. તો સર એક રિક્વેસ્ટ બધા સ્ટુડન્ટ તરફથી કે આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ સેશન પ્લીઝ સેન્ડ મી યોર પ્રેઝન્ટેશન ઓલ્સો. અને ઇફ કોઈક નાની મોટી ક્વેરી હશે તો હું ક્વેરીઝ મારી પાસે રાખીશ અને ઇન ફ્યુચર એક આપણે સેશન રાખીશું જેમાં આપણે સ્ટુડન્ટના ડાઉટ્સ લઈ શકીએ અને જેની અંદર તમે એને આન્સર અને મોટિવેટ કરી શકો કે હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ અપ સર. Fine. Once again, from the whole team of SSIP Gujarat Arts and Science College, and on behalf of Principal Sir also, I would like to say big thank you to you. તમે તમારો precious time કાઢી અને બચ્ચાઓને motivation as well as inspirational lecture આપ્યો. Definitely in future પણ ફરી આવું એકાદ લેક્ચરનું આપણે અરેન્જમેન્ટ થાય એવી હું આશા રાખું છું. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. Good day, everyone. Thank you.